அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடனுமாகிய எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். GIO கேர்ள்ஸ் இஸ்லாமிக் ஆர்கனைசேஷன் தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி மற்றும் கோயம்புத்தூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன். GIO கேர்ள்ஸ் இஸ்லாமிக் ஆர்கனைசேஷன் இது ஒரு அகில இந்திய அமைப்பு. மாணவிகளுக்கான முன்னேற்றத்திற்காகவும் கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் ஒரு நல்ல ஒழுக்கமுள்ள மாணவிகளை உருவாக்குவதுதான் GIOவுடைய நோக்கமாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று GIO கேர்ள்ஸ் இஸ்லாமிக் ஆர்கனைசேஷன் அகில இந்திய அளவில் எம்பரைசிங் ஃபெமினினிட்டி என்னும் தலைப்பில், பெண்மையை போற்றுவோம் என்னும் தலைப்பில் ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் கேம்பெயின் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த கேம்பெயின் ஏன், எதற்கு என்பதை பற்றி நம்மிடம் பேச மாநில செயலாளர் சகோதரி நுஹா மரியம் நம்முடன் இருக்கிறார். அவர்களை தொடர்ந்து மாநில ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் சகோதரி ஷெமீம் அவர்களும் நம்முடன் இருக்கிறார். கோயம்புத்தூர் ஜில்லையுடைய மாநகர செயலாளர் சகோதரி ஷஹ்னா சையதும் இணை செயலாளர் ருமானா அவர்களும் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Vanakkam and good morning to all the media people and the press people present here. I thank you all for accepting our invitation and coming here. Thank you. I am Nuha Mariam. English. I am Nuha Mariam, State Secretary, Tamil Nadu and Puducherry. And we have gathered here today to talk about the campaign Embracing Femininity, which is running throughout the month of August 2026, and it is being conducted throughout India by the National Federation of Girls Islamic Organization. And we are here on behalf of GIO Tamil Nadu and Puducherry. So we have been asking a single question from the past 18 days, that is, what does it mean for a woman to be whole? We today, particularly in India, we are experiencing two extremes, one being the patriarchal and regressive control over women, which either confines them to domestic responsibilities or expects them of full financial productivity along with domestic responsibilities, which creates mental, psychological and physical strain, and the other extreme being where women are asked to turn or abolish their feminine identity, feminine nature, and perform against their nature. So we, National Federation of GIO and GIO Tamil Nadu and Puducherry and GIO across all zones, have taken the responsibility of finding a third space for women, where we are going to find balance and teach women how they can embrace their femininity, which will give them honor, dignity, and also give them balance. There is a concept of nature, fitra in Islam. Fitra means the innate and natural disposition upon which God creates every single human being. So we are going to tell women that embracing your nature and adhering to it and working alongside it will give them to be their best, fullest selves. And if they perform against it, they are going to face the mental, physical and psychological strain. And we are also telling the world, the nation, that men and women are certainly and definitely equal, but they are not the same. Each have their own unique way of contributing to our nation very beautifully. And when women embrace their femininity, they contribute very beautifully and present their fullest selves. And our campaign objectives include to help young women discover femininity as a part of their fitra, which means innate nature, and reconnect with it for their holistic well-being, to affirm women's unique strengths and define their dignified position in society across all spheres of life, to equip young women to thoughtfully engage with both Western liberal narratives and internal patriarchy, and thereby create a third space beyond extremes, to establish a supportive network and resource hub that fosters emotional strength, shared healing and collective growth. Our activities throughout GIO Tamil Nadu and Puducherry includes media engagements, divisional conferences, PR visits, online series on relevant topics, art exhibitions, listening circles,
sports meet, and weekly meetings. To answer the question which I proposed in the beginning, embracing femininity is a bold move towards uh, creating environments in homes, workspaces, offices, and everywhere where women are valued for who they are. Balance here means honoring both human responsibilities and human limits. That's it. Now in Tamil, our the DC member Shamim will speak. நான் ஷமீம், ஜிஐஓவினுடைய மாநில ஆலோசனை குழு உறுப்பினர். இந்த கேம்பெயின் நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஜிஐஓட நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன்லேருந்து ஜிஐஓவினுடைய இந்திய மாணவியர் இஸ்லாமிய அமைப்பினுடைய எல்லா மாநிலங்களிலும் இது வந்து நடத்தப்படுது. இந்த கேம்பெயினுடைய தலைப்பு எம்ப்ரேசிங் ஃபெமினிட்டி, அதாவது பெண்மையை போற்றுவோம், பெண்மையை தழுவோம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து நம்ம பெண்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த தலைப்பை வந்து எடுத்திருக்கோம். கடந்த இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதுமே வந்து இந்த கேம்பெயின் இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களிலும் பல யூனிட்டுகளிலும் வந்து நடத்திட்டு வரோம். அதனோட ஒரு பகுதியாக தான் இன்னைக்கு இந்த ப்ரெஸ் மீட், இந்த மீடியாவை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மீட்டையும் நம்ம நடத்துகிறோம். இதன் மூலியமாக பெண்கள் வந்து ரெண்டு துருவங்களில் வாழக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து நம்ம பார்க்கறதா இருக்கு. இப்போ சமுதாயத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு துருவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து வெறுமனே ஒரு ஓரத்திலே ஒதுங்கி இருக்கக்கூடியவர்களாக, அவங்களுக்கு எந்த பொறுப்புகளும் கொடுக்கப்படாம வீட்டோட மட்டுமே டொமஸ்டிக் லைஃப் மட்டுமே பார்க்கக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க. இன்னொரு துருவத்துல பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து அவங்க தன்னுடைய இயல்பை விட்டு விட்டு தன்னுடைய தனித்தன்மைகளை, தன்னுடைய நேச்சுரலான குவாலிட்டிஸை எல்லாம் இழந்து விட்டு சக்சஸை நோக்கி ஓடக்கூடியதாக, வெற்றியை நோக்கி ஓடக்கூடியதாக. இந்த வெற்றியை யார் வந்து முடிவு செய்யறது, வெற்றினா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க யோசிக்கக்கூடியது இருக்கு. இது ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு சமநிலையை போற்றக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வந்து பெண்கள் வந்து எடுத்துக்கணும். அதை வந்து அவங்க தன்னைத்தானே உணர்ந்து போற்றி வாழக்கூடியவங்களா இருக்கணும். அதை வந்து இந்த சமுதாயமும் வந்து அங்கீகரித்து அதை வந்து கொண்டு போகக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேம்பெயினோட முதல் நோக்கமாக இருக்கு. மற்றும் பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு பல வகையான மன அழுத்தங்களும் பிரச்சனைகளும் எமோஷனல் டிஸ்ட்ரெஸும் வந்து இப்போ வந்து ஏற்படுது. சமூகத்தின் மூலமாகவும் இருக்கு, வீட்டுக்குள்ள இருந்தும் இருக்கு, இன்டர்னலாகவும் இருக்கு. இந்த ஆணாதிக்கத்தினுடைய எச்சங்கள் வந்து இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நிலையில அதையும் சமாளிச்சு, தன்னுடைய வேலைக்கு செல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் சமாளிச்சு, பெண்கள் பல விஷயங்களையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிற நிலையில அதை எல்லாமே கலைந்து தன்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டியையும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி வாழ்றது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்காக இந்த கேம்பெயின் வந்து இன்னொரு முயற்சி நம்ம எடுத்திருக்கோம். கூடுதலாக வந்து பெண்கள் வந்து சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஓடும்போது வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி இழந்து எப்பொழுதுமே ஒரு திரையை முகத்துல போட்டுக்கொண்டு அவங்களோட உண்மையான அந்த கம்பேஷனேட்டான இரக்கமுள்ள அந்த குணத்தையும் இழந்துட்டு தான் அவங்க போகணும், வலிமையை மட்டுமே காமிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு எதிர்மறை விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ அதையும் வந்து கலைந்து ரெண்டையும் ஈக்குவலாக பெண்களும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதை இந்த சமுதாயமும் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்காக பெண்களுக்கு தேவையான வெளியிலிருந்து சப்போர்ட்டும், அவங்களுக்கு கலெக்டிவாக ஒரு கூட்டமைப்பாக அவங்க உயர்றதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேம்பெயின் வந்து வலியுறுத்துது. இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்லையும் எங்கெல்லாம் ஜிஐஓவினுடைய வட்டங்களும் கிளாஸுகளும் நடந்து கொண்டு இருக்கோ அந்த எல்லா மாநிலங்கள்லையும் வந்து இது வந்து நடக்குது. குறிப்பாக ஜிஐஓ தமிழ்நாடு புதுச்சேரி வந்து நம்ம இங்கே இயங்கக்கூடிய எல்லா நம்ம நிறைய மேஜரான யூனிட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜிஐஓ வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. அந்த எல்லா யூனிட்டுகளையும் இந்த கேம்பெயினுடைய வேலைப்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதாவது வாராந்திர கூட்டங்களாக, மக்களுக்கு எடுத்து வைக்கக்கூடிய கிளாஸுகளாக, ஆன்லைன் சீரீஸ் ஆன்லைன் மூலியமாக நடத்தக்கூடிய கிளாஸுகளாக, நேரடி சந்திப்புகள் மூலியமாக, அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் நடத்துறது, அதன் மூலியமாக பெண்களை வந்து உயர்த்துதல் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் மூலியமாக நம்ம இந்த கேம்பெயின் வந்து முன்னெடுத்துட்டு இருக்கோம்.